ತೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ 2024 ಮತ್ತು 25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಿವಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎನ್ ಹನುಮೇಶ್, ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಎನ್ ಮುನಿರಾಜು, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಎನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಜನರ ಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಧುಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಶಾಖೆ ಶೋಭಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎನ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮೇಡಂ, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿನೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಂಕರಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಡು, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಡು, ಮಧುಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಗಂಗಲಪ್ಪ, ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುದ್ದಮ್ಮ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಿಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಓಬಳಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕರು ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಡ್ಜೆಟ್ ವೇತನ 3,54,900, ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆ 14,017.50 ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನರಿಗೆ 33,990.60, ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಭೆಗೆ 51,450, ಬೆರಳಚ್ಚು 12,600, ಬಾಡಿಗೆ 3,045, ಸಮವಸ್ತ್ರ 4,200, ಪಶುಹಾರ ಲೈಸೆನ್ಸು 3,150, DCS ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸು 4,846, ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ 24,150, ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ 9,450, AI ಬಾಬತ್ತು 3,780, ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು 59,203, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು 6,300, ದಸರಾ ಪೂಜೆಗೆ 8,400, ಸೋಲಾರ್ಗೆ ರಿಪೇರಿಗೆ 5,250, ಕಂದಾಯ 1,680, ಯಶಸ್ವಿ ಗಾಡಿ 3,150. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು: ವೇತನ 3,38,000, ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆ 13,350, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನರಿ 32,372, ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಭೆಗೆ 49,000, ಬೆರಳಚ್ಚು 12,000, ಬಾಡಿಗೆ 2,900, ಸಮವಸ್ತ್ರ 4,000, ಪಶುಹಾರ ಲೈಸೆನ್ಸು 3,000, DCS ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು 4,616.1 ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ 23,000, ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ 9,000, AI ಬಾಬತ್ತು ಸಮೀನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬತ್ತು 3,600, ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು 56,384, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು 6,000, ದಸರಾ ಪೂಜೆ ವೆಚ್ಚ 8,000, ಸೋಲಾರು ರಿಪೇರಿ 5,000, ಕಂದಾಯ 1,600, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಡ್ 3,000, 1,300, PWT ಫಂಡು 1,50,191.40, ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ 17,13,304.95. ಪಶು ಆಹಾರ ಇಂದಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ 31,06,200, ಜಮಾ ಬಂದಿರೋದು 37,81,427, ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ 27,592, ಪಶುಹಾರ ದಾಸ್ತಾನು 4,226.4, ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ ದಾಸ್ತಾನು 98,260, ವ್ಯಾಪಾರ ತಕ್ತೆ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ 17,13,304.95, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ 27,542. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ఇప్పుడు మొదలైతే అందరూ పాలు బాగా పిండుతూ ఉండ్రి. ఇప్పుడు వచ్చే చిన్నోళ్ళు ఆడబిడ్డలు కానీ మగబిడ్డలు పాలు పిండే లెవెల్దల్లే అనక ఇప్పుడు మొత్తం 3-4 ఆవులు ఉండే అనుకోండి. సో 2 ఆవులు పిండేపటికే బాధ అవుతుంది. అందుకోసం ఆవులు అమ్మేసేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. అందుకే ఏడా పోతారు, పెండ్లు ఉంటుంది, ఆరోగ్యం సరిగా ఉండాలి, అప్పుడు బాధ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ తప్పియాలంటే పాలు పిండే మిషన్ వేస్తే మీ ఊరికే అప్పుడు అనుకూలమవుతుంది. మీరు పాలు ఇటు పెట్టుకొని పిండి ఆవులు వస్తే పిండినప్పుడు నీటికి 10% ఎక్స్ట్రాను ఇస్తారు.
మేము చేత పిండినప్పుడు కొంచెం పాలు మిగిలిపోతుంది, సన్న పన్న ఖర్చు ఉంటే అవుతుంది. అప్పుడు మీ గోగా బదులు ఇంకా 2-3 ఆవులు తీసుకుని పోతారు. మా చేతిలో ఏమేమవుతుంది, ఎన్ని అనుకూలం, నేను మా ఆఫీసర్స్ ఈ ఊరికి ఇది నేను 2వ క్రితం ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತಾವಳಿದಿ ಬಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಿಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಶನಾ ನನ್ వయసాగోಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ వచ్చింటే ముందుకి సాయం చేస్తాను, మీ అంతా ఆశీర్వాదం 2వ క్రితం గెలిచినాను. యాక్చువల్లీ బస్సు క్యాడెట్ కాల్స్పోయినా నా పైన కాకుండా ముందు అయిపోయా కావాల్సిండే ఎవరో ఒక బెలవని చేసి అవన్నీ వద్దు, అది ఏమో రాసి ఉంటుందా వాళ్ళు అయ్యేది వాళ్ళ పోయేది అట్లా పేరు చాలా ఉండే. వాళ్ళకి మనుషులు చూసి దిగిపోతా ఉంటే అప్పుడు 3 నెలల వెనక ఆ వ్యవస్థను కూడా చేస్తాము. మీకు ఏం కావాలి అనుకూలాలు దీంట్లో ఎలక్షన్ టైంలో అంతా పార్టీ గీటి మొన్ను మొసి అంతా వాళ్ళకి దయచేసి ఇచ్చిపెట్టండి. వాళ్ళకి నాకు తెలిసి ప్రైవేట్ డైరీ ఇవ్వాలా, ప్రైవేట్ డైరీ ఇంకా పాలు ముందుకు పాలు పిండే మిషన్ అంతా ఇస్తాము. ఇంకా ఎక్కువ ఆవులు తీసుకోండా అందుకే నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ పైన ఇది ఇస్తా ఉన్నారు. సో అందుకోసం ఏమవుతుంది, మీకు ఎక్కువ రేట్ సిక్తుంది. ఎక్కువ రేట్ సిక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి లాభం వస్తుంది తప్ప సపరేట్ అయ్యి కూలర్ సపరేట్ అయ్యి 2 నెలల్లో 4.5 లక్షల రూపాయి వెళ్ళగుండా అట్లది పాలు పిండే మిషన్. ఆడ అయ్యా సిమెంట్ గార్ పనికి ఒక 50,000 ఒట్టు 5 లక్షల రూపాయలు వ్యవస్థ చేసే జవాబారి ఈ సభలో నేను మీకు ఇస్తా ఉన్నా. అదే జాగా ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು వెనక ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು జాగా మీరు చేసేయాల. ఆ జాగా మీ డైరీల దీంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యిందల్ల. ఇది నాపేటలో ఉంది, నాపేటలో ఉంటే డైరీ పనులు ఉంటే అయ్యలేదు, అది దీనికి సొసైటీకి రిజిస్టర్ అయ్యిందల్ల జాగా చెప్పినాం. అదే ఇంకా ముందుకు వస్తూ ఉంటాము, మీ జట్లో ఉంటాను. ఈ డైరీ ఉద్దాన శాఖ నేను మా ఒక్కూటము మా అధికారులు సాయం చేస్తామని చెప్పి నా మాటలు ముగిస్తాను. తీసే కైలే దుడ్డు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అట్లే ఉంటుంది. తీయాలంటే ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ చేయనేస్తేనే తీసేకయ్యేది. మీరు ఊరికే ఏమేమో అయిపోయింది అనేది ఉంటే ఏమైనా అయింటే మీకు డౌట్ ఉంటే కాదు ఇడినప్ప నీకు ఏమైనా అట్లయింటే డౌట్ ఉంటే దయచేసి మీరు ఇండివిజువల్ గా ఒక దినం రాండా మా సూపర్వైజర్ నంపిస్తా పూర్తి అంత లెక్కలు తీసుకోండా. మీకు డైరెక్టర్లకే కాదు ప్రతి ఒక్క రైతుకి అడిగే హక్కు ఉంది, ప్రతి ఒక్క రైతుకి డైరీ వాళ్ళు మాహితి ఇచ్చే హక్కు ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, అనలైజర్ పెట్టినాం, ఫ్యాట్ మీద రేట్ పోతా ఉంది, చాలా మంచిది. ఫ్యాట్ మీద రేట్ పోతే తక్కువ వచ్చే వాళ్ళే సరి చేసుకుంటారో ఆయన చెప్పరు ఎవరు వేసుకొచ్చేదాన్ని సత్యమో మిషన్ పెట్టేసి ఏం వేసుకొస్తారో ఈ మిషన్ నీళ్ళు 2 వేసుకొస్తే రేట్ తక్కువ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు పక్కూర్లో వస్తుండే మన ఇండియాలో ఇది ఇంకా ఇవన్నీ మీకు అనుకూలమైన ఉండేదే. డైరీ బాగుండేదాన్ని ఇంకానే డైరీ ఉండేదాన్ని ఇంకా మనం మాట్లాడదాం. డైరీనే లేకుండా ఏడేసుకునేది పాలు. ఇప్పుడు ఎన్నో ఊర్లో ప్రైవేట్ డైరీకి పాలేసుకుంటారు. అప్పుడు దగ్గరలో మీకు సుత్తముత్తలు ఉండే ఊర్లో వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, అంగా మీకు హౌస్ వచ్చిపోతే ఇన్సూరెన్స్ లేదు. ఆమెకి ఫీడ్ వస్తుందా డైరీ ఇంకో రాదు, జొన్నలు వస్తాయి సబ్సిడీలో రాదు, 5 రూపాయలు ఇన్సెంటివ్ వస్తుందా రాదు, వడేమిస్తే అదే రేటే. సో అట్లా ఈ గవర్నమెంట్ డైరీ ఉంది, దీన్ని ఇంకా బాగా ఎట్లా చేసుకోపోవాలనే దాన్ని మీరు యోచన చేయండి. మీకు ఏమే సౌలతులు కావాల్సి ఉంటే మమ్మల్ని దయచేసి ఎల్లరూ కేಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲೋ సూపర్వైజర్ ఫాస్ట్ గా చదువుకొని పోయి ఎందుకు అర్థమైనా లేదు నాకు తెలియదు. టోటల్ గా 7,94,000 లాభం అయింది. దాంట్లో 65% అంటే 3,84,000 మాత్రం మీకు బోనస్ వస్తుంది. ఇంక మిగిలిందంతా ఇతర నిధులుగా మీ డైరీలు అనే ఉంటుంది లాభంగా. ఇతర నిధి అంటే అపద్ధన నిధి, శిక్షణ నిధి, దానా ధర్మ నిధి అని 10% ఇస్తారు ఏడాది వచ్చిండే లాభంలో. ఈ ఏడాది 59,101 రూపాయలు తీసిండారు. ఒకవేళ ఈ ఊరికి తీసుకుంటే ఒక 5 రూపాయలు గణేష్ ఊరికి మా ఊరికి ఏం చేయడం నువ్వు అడుగుతా ఉండేదాన్ని. ఇంకా నీవు అడుగుతా ఉండేది కరెక్ట్ సార్, నేనేమన్నా లేదు అన్నా. నువ్వు ಅವರು ಆಲಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ సార్. డిగ్రీ కరెక్ట్ ఆಗಿ వేరే ఊర్లు ఉండే వీళ్ళు శివానంద్ ఉండరు, వాళ్ళ ఊరు రాయలపాడు ఇవన్నీ వస్తుండే. అవి క్వాలిటీలు బాగుండలేదు. ఇప్పుడు ఆడంతా అనలైజర్లు వేసినాము. అనలైజర్లు వేసేదాన్ని ఇంకా లేదు, ఇప్పుడు ఎవరు వేయలేదు. అనలైజర్లు పెట్టినదాన్ని ఇంకా అనలైజర్లు పెట్టినాక సెటరేట్ అయ్యిండే. ఇప్పుడు మీరు చెప్తా ఉంటారు లాభంలా దానా ధర్మ నిధి అనేసి 49,000 ఉంటుంది ఏడాది. ఇప్పుడు 59,000 ఏడాది ఉంటుంది. అట్లా ఏమైనా సన్నప్పుడు ఉంటే కూర్చొని మీరు కమిటీలో మాట్లాడుకొని మీరు తీసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది. 23,541.40 సహకార శిక్షణ నిధి 2%, 13,412.48, ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ 65,721.17, ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ 12%, 471.60, ಉತ್ಪಾದಕರ ಬೋನಸ್ 65%, 3,84,162.31, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ 59,101.89, ದಾನ ಧರ್ಮದ ನಿಧಿ
59,101.89. ರಾಸು ಹಬ್ಬಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 5%, 29,550.95. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಮಾ ವಂತಿಗೆ 29,550.95. ರಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 29,550.95. ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ 100ಗೆ ₹2.56 ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5,74,822.1. ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ 83,970. ಕಟ್ಟಡ ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ 1,97,218. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ 21,295. ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ 26,000. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 8,94,165.58. ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವು 3ನೇ ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. 2 ಸತಿ ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ದಿರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹನುಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಈ 4 ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳು. ಆಡಿಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚದ. ಸರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಬರುವ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು. ರೇಮನ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅಡ್ಗಂಡ. ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ. ಈಗ ಕೋಲಾರ ಹಾವೇರಿ ಸಾರು ದಪ್ತಾರ್ ಉದ್ದೇಶ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. 3,563.11.